હર હર મહાદેવ. ભક્તિકથા ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ભગવાનના સુંદર ચિત્રો સહિત પવિત્ર કથાઓ સાંભળવા માટે જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરો ભક્તિકથા ચેનલ. જય શ્રી રામ. આજના વિડીયોમાં મેં કાગભૂસુંડી રામાયણના દોહા અને ચોપાઈ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેની સાથે લખાણ પણ આપેલું છે. તો આપ એને જોઈ અને સાંભળી પણ શકશો અને સાથે સાથે વાંચી અને ગાઈ પણ શકશો. આ ઉપરાંત કાગભૂસુંડી રામાયણનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર ખૂબ સુંદર રીતે રજૂ કર્યું છે. તો આ વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો. કોમેન્ટમાં જય શ્રી રામ લખજો અને લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય શ્રી રામ. નાથ કૃતારથ ભાઉ મેં તવ દર્શન ખગરાજ, आय सुदेहि सो करो अब प्रभु आयहु केहि काज। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जेहि कई स्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेश। सुनहु तात जेहि कारण आयहूँ, सो सब भयहूँ दरस तव पायहूँ। देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊँ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊँ प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। मुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगवन कहे सी पुनि, श्री रघुबीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पूर्वा सिंह कर बिरह विषादा, कहे सी राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहु बरना। करी नृप क्रिया संग पुरबासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहिनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। कही बिराद बद जेहि, विधि देहत जी सरभंग। बरनी सुती छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ती सतसंग। कही दंडक बन पावन ताई, गिध मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिह की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपन काजिमि किन्हि कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिमि सब मर मुदसानन जाना। दस कंधर मारिच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गिद क्रिया जिमि किन्हि, बधिक बंध सबरिहि गति दिन्हि। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपिहि तिलक करी प्रभु, कृतशैल प्रबरशन बास। बरनन बरसा सरदरु,
राम रोष कपित्रास। जेहि विधि कपिपति किस पठाए, सीता खोज सकल दिसि धाये। बिबर प्रवेश किन्हि जेहि भांति, कपिन्ह बहुरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाध्यत भय उपयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि किन्हा, पुनि सितहि धीरजु जिमि दीन्हा। बन उजारी रावण ही प्रबोधि, पुरदहि नादेव बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेति जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांधी कपि सेन, जिमि उतरी सागर पार। गयउ बसिठी बिरबर, जेहि विधि बाली कुमार। निशिचर किस लड़ाई, बरनिसि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संघार। निशिचर निकर मरन बदि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव शोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन्ह किन्हि अस्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन्ह समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरत बरनत नृप नीति अनेका। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम हसन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाह। गयउ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद नेह तव, प्रसाद बायस तिलक। हे नाथ, हे पक्षीराज, આપના દર્શનથી હું કૃતાર્થ થઈ ગયો। આપ જે આજ્ઞા આપશો તે હવે હું તે જ પ્રમાણે કરીશ। હે પ્રભુ, આપ કયા કાર્ય માટે પધાર્યા છો? પક્ષીરાજ ગરુડજીએ કોમળ વચન કહ્યા। આપ તો સદાય કૃતાર્થ રૂપ છો, જેમની પ્રશંસા સ્વયં મહાદેવજીએ આદરપૂર્વક પોતાના શ્રીમુખેથી કરી છે। હે તાત, સાંભળો, હું જે કારણે આવ્યો હતો તે સર્વે કાર્ય તો અહીં આવતા જ પૂર્ણ થઈ ગયું। પછી આપના દર્શન પણ પ્રાપ્ત થઈ ગયા। આપનો પરમ પવિત્ર આશ્રમ જોઈને જ મારો મોહ, સંદેહ અને અનેક પ્રકારના ભ્રમ સર્વે જતા રહ્યા। હવે હે તાત, આપ મને શ્રી રામજીની અત્યંત પવિત્ર કરનારી, સદા સુખ આપનારી અને દુઃખ સમૂહનો નાશ કરનારી કથા આદર સહિત સંભળાવો। હે પ્રભુ, હું વારંવાર આપને આ જ વિનંતી કરું છું। ગરુડજીની વિનમ્ર, સરળ, સુંદર, પ્રેમયુક્ત, સુખપ્રદ અને અત્યંત પવિત્ર વાણી સાંભળતા જ ભુસુંડીજીના મનમાં પરમ ઉત્સાહ થયો અને તેઓ શ્રી રઘુનાથજીના ગુણોની કથા કહેવા લાગ્યા। હે ભવાની, પહેલા તો તેમણે ઘણા જ પ્રેમથી રામચરિત માનસ સરોવરનું રૂપક સમજાવીને કહ્યું। પછી નારદજીનો અપાર મોહ અને પછી રાવણનો અવતાર કહ્યો। પછી પ્રભુના અવતારની કથા વર્ણવી। તત્પશ્ચાત મન લગાવીને શ્રી રામજીની બાળ લીલાઓ કહી। મનમાં પરમ ઉત્સાહ ભરીને અનેક પ્રકારની બાળ લીલાઓ કહીને પછી ઋષિ વિશ્વામિત્રજીનું અયોધ્યા આગમન અને શ્રી રઘુવીરજીના વિવાહનું વર્ણન કર્યું। પછી શ્રી રામજીના રાજ્યાભિષેકનો પ્રસંગ, વળી રાજા દશરથજીના વચનથી રાજરસમાં ભંગ પડવો, પછી નગર નિવાસીઓનો વિરહ, વિષાદ અને શ્રી રામ લક્ષ્મણનો સંવાદ કહ્યો। શ્રી રામનું વનગમન, કેવટનો પ્રેમ, ગંગાજી પાર ઉતરીને પ્રયાગમાં નિવાસ, વાલ્મીકીજી અને પ્રભુ શ્રી રામજીનું મિલન અને જેવી રીતે ભગવાન ચિત્રકૂટમાં વસ્યા તે સર્વે કહ્યું।
પછી મંત્રી સુમંતજીનું નગરમાં પાછા ફરવું, રાજા દશરથજીનું મરણ, ભરતજીનું મોસાળમાંથી અયોધ્યા આગમન અને એમના પ્રેમનું ઘણું વર્ણન કર્યું. રાજાની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરીને નગર નિવાસીઓને સાથે લઈને ભરતજી ત્યાં ગયા કે જ્યાં સુખના ભંડાર પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી હતા. પછી શ્રી રઘુનાથજીએ એમને ઘણી રીતે સમજાવ્યા, જેથી તેઓ ખડાવ લઈને અયોધ્યાપુરી પાછા ફર્યા. આ સઘળી કથા કહી. ભરતજીની નંદી ગ્રામમાં રહેવાની રીત, ઇન્દ્રપુત્ર જયંતની નીચ હરકત અને પછી પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી અને અત્રિજીના મેળાપનું વર્ણન કર્યું. જે રીતે વિરાધનો વધ થયો અને શરભંગજીએ શરીરનો ત્યાગ કર્યો તે પ્રસંગ કહીને પછી સતીક્ષણીજીના પ્રેમનું વર્ણન કરી પ્રભુ અને અગસ્ત્યજીનો સત્સંગ વૃત્તાંત કહ્યો. દંડક વનને પવિત્ર કરવું કહીને પછી ભુસુંડીજીએ ગૃધરાજની સાથે મિત્રતાનું વર્ણન કર્યું. પછી જે રીતે પ્રભુએ પંચવટીમાં નિવાસ કર્યો અને સર્વે મુનિઓના ભયનો નાશ કર્યો, અને પછી લક્ષ્મણજીને જે અનુપમ ઉપદેશ આપ્યો અને શૂર્પણખાને કુરૂપ કરી તે સર્વે વર્ણન કર્યું. પછી ખર દૂષણ વધ અને જે રીતે રાવણે સર્વ રહસ્ય જાણ્યું તે વખાણીને કહ્યું, તથા જે રીતે રાવણ અને મારીચની વાતચીત થઈ તે સઘળી તેમણે કહી. પછી માયા સીતાનું હરણ અને શ્રી રઘુવીરના વિરહનું કંઈક વર્ણન કર્યું. પછી પ્રભુએ ગીધ જટાયુની જે રીતે ક્રિયા કરી, કબંધનો વધ કરીને શબરીને પરમ ગતિ આપી, અને પછી જે રીતે વિરહ વર્ણન કરતા કરતા શ્રી રઘુવીરજી પંપાસરના તીરે ગયા તે સઘળું કહ્યું. પ્રભુ અને નારદજીનો સંવાદ અને મારુતિના મેળાપનો પ્રસંગ કહી ને પછી સુગ્રીવ સાથે મિત્રતા અને વાલીના પ્રાણ નાશનું વર્ણન કર્યું. સુગ્રીવને રાજ તિલક કરીને પ્રભુએ પ્રવર્ષણ પર્વત પર નિવાસ કર્યો તે તથા વર્ષા અને શરદનું વર્ણન, શ્રી રામજીનો સુગ્રીવ પર રોષ અને સુગ્રીવનો ભય આદિ પ્રસંગ કહ્યા. જે રીતે વાનર રાજ સુગ્રીવે વાનરોને મોકલ્યા અને તેઓ સીતાજીની ભાળ કાઢવા જે રીતે સર્વે દિશાઓમાં ગયા, જે રીતે તેમણે ગુફામાં પ્રવેશ કર્યો અને પછી વાનરોને જે પ્રમાણે સંપાતિ મળ્યો તે કથા કહી. સંપાતિ દ્વારા સઘળી કથા સાંભળીને પવનપુત્ર હનુમાનજી જે રીતે અપાર સમુદ્રને ઓળંગી ગયા, પછી હનુમાનજીએ જેવી રીતે લંકામાં પ્રવેશ કર્યો અને પછી સીતાજીને જેવી રીતે ધીરજ બંધાવી તે સર્વે કહ્યું. અશોક વનને ઉજાડીને રાવણને સમજાવીને લંકાપુરીને બાળીને પછી જેવી રીતે તેમણે સમુદ્રને ઓળંગ્યો અને જે રીતે વાનર જ્યાં શ્રી રઘુનાથજી હતા ત્યાં આવ્યા અને આવીને શ્રી જાનકીજીના કુશળ સંભળાવ્યા. પછી જે રીતે સેના સહિત શ્રી રઘુવીર જઈને સમુદ્ર તટે ઉતર્યા અને જે પ્રમાણે વિભીષણજી આવીને તેમને મળ્યા તે સઘળી અને સમુદ્રને બાંધવાની સેતુ નિર્માણની કથા સંભળાવી. પુલ બાંધીને જે રીતે વાનરોની સેના સમુદ્રને પાર ઉતરી અને જે રીતે વીર શ્રેષ્ઠ વાલી પુત્ર અંગદ દૂત બનીને ગયા તે સર્વે કહ્યું. પછી રાક્ષસો અને વાનરોના યુદ્ધનું અનેક પ્રકારે વર્ણન કર્યું. પછી કુંભકર્ણ અને મેઘનાદના બળ, પુરુષાર્થ અને સંહારની કથા કહી. અનેક પ્રકારના રાક્ષસ સમૂહોના મરણ તથા શ્રી રઘુનાથજી અને રાવણના અનેક પ્રકારના યુદ્ધોનું વર્ણન કર્યું. રાવણ વધ, મંદોદરીનો શોક, વિભીષણનો રાજ્યાભિષેક અને દેવતાઓનું શોક રહિત થવાનું કહીને પછી સીતાજી અને શ્રી રઘુનાથજીનો મેળાપ કહ્યો. જે રીતે દેવોએ હાથ જોડીને સ્તુતિ કરી અને પછી જેવી રીતે વાનરો સહિત પુષ્પક વિમાન પર આરૂઢ થઈને કૃપાધામ પ્રભુ અવધપુરીએ ચાલ્યા તે કહ્યું. જે રીતે શ્રી રામચંદ્રજી પોતાના નગરમાં આવ્યા તે સર્વે ઉજ્જવળ ચરિત્ર કાકભૂષુંડીજીએ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવ્યા. પછી તેમણે શ્રી રામજીનો રાજ્યાભિષેક કહ્યો. અયોધ્યાપુરીનું અને અનેક પ્રકારની રાજનીતિનું વર્ણન કરતા ભૂષુંડીજીએ તે સર્વે કથા કહી જે હે ભવાની મેં તમને કહી.
સઘળી રામકથા સાંભળીને પક્ષીરાજ ગરુડજી મનમાં બહુ જ ઉત્સાહિત થઈને વચન કહેવા લાગ્યા, શ્રી રઘુનાથજીના સર્વે ચરિત્રો મેં સાંભળ્યા, જેથી મારો સંશય ટળી ગયો. હે કાગ શિરોમણી, આપના અનુગ્રહથી શ્રી રામજીના ચરણોમાં મને પ્રેમ થઈ ગયો. જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર મહાદેવ.